कलाभ्यां चूडालंकृत सजिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्तां कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याणरूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकीर्तन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षि पते श्री काशीनाथाय नमः
कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम కార్తీక మాసమంతా పుణ్యం, ఈ ద్వాదశి ఇంకా పుణ్యం. దీనిని చిలుకు ద్వాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. లక్ష్మీదేవి పాల సముద్రంలో నుంచి ఉదయించినటువంటి పుణ్యమైనటువంటి రోజు ఇదే. పాల సముద్రంలో అమృతం కొరకై దేవతలు దానవులు మందరగిరి పర్వతమును చిలకగా 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 అనేకమైనటువంటివి పుట్టినాయి. వాటిలో లక్ష్మీదేవి కూడా పుట్టింది. అందుచేతనే ఈనాడు తులసి అలాగే ఉసిరిక చెట్టునకు కళ్యాణం చేస్తారు. లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు, పరమ పావనమైనటువంటి రోజు ద్వాదశి. ఈ రోజున సాలగ్రామమును దానం చెయ్యాలి. శ్రీమంతులైతే ఆవును తీసుకొని వచ్చి ఆవు కొమ్ములకు బంగారమును అతికించి కాలి గిట్టలకు వెండిని చేసి ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణులకు దానం చెయ్యాలి. అనేకమైనటువంటి సంవత్సరములు ఉత్తమమైనటువంటి లోకములో మానవుడు గడపడానికి వీలవుతుంది. ద్వాదశి వ్రతం చాలా గొప్పది. ద్వాదశి రోజున బంగారపు తులసి చెట్టును గాని సాలగ్రామం గాని బ్రాహ్మణులకు దానము చెయ్యాలి. అఖండమైనటువంటి గోదావరి నదీ తీరంలో ఒక వైశ్యుడు నివసిస్తూ ఉండేవాడు. అతడు బీదలకు ఎవరికి కూడా దాన ధర్మములు చేయక, ఆలయమును చేయక ధనమే సంపాదించాలి అనేటువంటి భావనతో అనేకమైనటువంటి అధిక వడ్డీలకు ఇచ్చు ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు. ఒక బ్రాహ్మణుడు, పేద బ్రాహ్మణుడు అతని దగ్గర అప్పు చేశాడు. తీర్చలేకపోయినాడు. ఈ వైశ్యుడు వెళ్ళి బ్రాహ్మణుని బెదిరించాడు. నా డబ్బులు నాకు ఇవ్వు అని. కొన్ని రోజులు ఆగు స్వామి, నేను పేదవాణ్ణి, అప్పు చేసిన మాట నిజమే, కానీ తీరుస్తాను అని పలుకుతూ ఉంటే జాలిగా పలుకుతున్నప్పటికీ అతడు వినక వెంటనే తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధంతో అతన్ని చంపివేశాడు. కోమటికి భయం పుట్టింది. బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంటుందేమోనని భయం కలిగింది. ఇలా చుట్టుకున్నది బ్రహ్మహత్యా మహాపాపం వల్ల ఆ వైశ్యునికి కుష్ఠవ్యాధి కలిగింది. కొన్నాళ్లకు మరణించాడు. అనేకమైనటువంటి లోకాలకు తీసుకొని వెళ్ళి, యమలోకమునకు తీసుకొని వెళ్ళి హింసించారు. ఆ వైశ్యునకు ధర్మవీరుడు అని పేరు కలిగిన ఒక కుమారుడున్నాడు. అతడు చాలా మంచివాడు. తండ్రిలా పిసినారి కాదు. దాన ధర్మాలు చేశాడు, పుణ్యకార్యాలు చేశాడు, నీడకై చెట్లు నాటించాడు, మంచి కీర్తి పొందాడు, నూతులు చెరువులు త్రవ్వించాడు, సకల జనులను సంతోషపెట్టాడు. ధర్మవీరుడు ఇలా ఆనందిస్తూ ఉండగా నారదుల వారు ఒకనాడు విచ్చేశాడు. విచ్చేయగానే నారదునికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ధర్మవీరుడు. స్వామి మహానుభావ, నా పుణ్యం కొలది మీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది. అఖండమైనటువంటి పుణ్య సంపద కలిగేటువంటి మార్గము ఏది? నాయనా, కార్తీక మాసంలో ద్వాదశి తిథి చాలా గొప్పది. ఏ జాతి వాడైనా, ఏ వర్ణము వాడైనా, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఈ రోజున పుణ్యమైనటువంటి సాలగ్రామమును దానము చెయ్యాలి. ద్వాదశి తిథి లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. మహావిష్ణుమూర్తి కూడా ప్రీతికరమైనటువంటి రోజే. ద్వాదశి పారణము అని కూడా అంటారు. ఏకాదశి ఉపవాసముండి ద్వాదశి నాడు పారణము చేయాలి. పారాయణం వేరు, పారణం వేరు. పారాయణం అంటే పుస్తకం పట్టుకొని చదవడం, పారణం అంటే చక్కగా పవిత్రమైనటువంటి భోజనమును చేయటం. ద్వాదశి తిథి అంతటి పుణ్యమైనటువంటిది కనుక ఈ ద్వాదశి తిథి నాడు సాలగ్రామమును కూడా దానము చేయనాయినా అన్నాడు. అనగానే ధర్మవీరుడు ఆశ్చర్యం కలిగింది. నారద మునీంద్ర, ఎంత చాలా విచిత్రంగా చెబుతున్నావు. ఈ పుణ్యమైనటువంటి మాసమునందు దానములు చెయ్యాలి. నిజమే, చేశానుగా. భూదానము చేశాను, గోదానము చేశాను, తటాకములు తవ్వించాను. అయినా సాలగ్రామం ఒక రాయి కదా, రాయిని దానము చేస్తే ఏం పుణ్యం కలుగుతుంది అని తిరస్కరించాడు. నాయనా, సాలగ్రామము విష్ణుమూర్తి యొక్క దివ్య స్వరూపమని గ్రహించు. సాలగ్రామము కేవలం ఒక రాయిగా భావించకు.
నీ తండ్రి నరకయాతనలు అనుభవించేటువంటి తండ్రిని కూడా ఉద్ధరింపగలిగినటువంటిది సాలగ్రామం. నీ పితృదేవతలు ఏదైనా ధర్మకార్యములు చేయక రౌరవాది నరకములు గనక ఉన్నప్పుడు ఈ సాలగ్రామం గనక నువ్వు ఇక్కడ గనక దానం చేసినట్లయితే ఆ రౌరవాది నరకముల నుండి కూడా నీ పితృదేవతలు తరిస్తారు. సాలగ్రామమును దానము చెయ్యి అన్నాడు. చెయ్యలేదు. దాని ఫలితంగా ఎప్పుడైతే పెద్దల మాట తిరస్కరించాడో, సాలగ్రామమును దూషించాడో వానరుడై పుట్టాడు. 5 జన్మలు ఒక ఎద్దుగా పుట్టాడు. 10 జన్మలు మానవ స్త్రీకి పుట్టాడు. ఇంకొక 10 జన్మలు పంది జన్మగా పుట్టాడు. ఇలా 11వ జన్మలో ఒక పేదరాలి ఇంట ఒక స్త్రీగా జన్మించాడు. విద్వాంసుని ఇంట కాలం గడిచింది. ఆ స్త్రీకి పెళ్లి చేశారు. భర్త పోయినాడు. పాపం చిన్నతనము నుండి అష్టకష్టములు అనుభవించింది. ఏమి చెయ్యాలో తెలియలేదు. దివ్యమైనటువంటి కొంచెం పుణ్య ఫలం వలన దివ్య దృష్టి కలిగింది. నేను పూర్వజన్మలో యోగ్యుడని, ధర్మవీరుడని, నాకు ఈనాడు ఈ నీచమైనటువంటి జన్మ కలిగిందే, నా భర్తను పోగొట్టుకుని వైధవ్యాన్ని పొందాని, దీనికి కారణమేమిటి? ఓ, సాలగ్రామమును దానము చేయకపోవటమే. సాలగ్రామమును గనక దానము చేసినట్లయితే వైధవ్యము లేదు. శాస్త్రం పలికింది, నారదుల వారు పలికారు. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో దానము అనేటువంటిది చాలా గొప్పది. కానీ నేను ఎందరు పెద్దలు చెప్పినా, నారదుల మహర్షి చెప్పినా కూడా నేను వినలేదే అని భావించినటువంటి ఆమె, నా జన్మలో ఈ బాల వైధవ్యము నశించును కాక, నా భర్తను ఇలా మరణించాడు, దగ్గర ఉన్నాడు, ఆ భర్త మీద పడి దుఃఖించింది. అయ్యో, భర్తను పోగొట్టుకున్నానే, దేనికని నాకు ఈ కష్టం కలిగింది అని భావించింది. కార్తీక మాస పుణ్య దినములలో సాలగ్రామమును గనక దానము చేసిన నీకు శుభము కలుగుతుంది అని తెలియచేయగానే కార్తీక సోమవారము నాడు పుణ్యమైనటువంటి రోజున చక్కగా సాలగ్రామము దానము చేసింది. ఎప్పుడైతే సాలగ్రామం దానము చేసిందో భర్త మరల జీవించాడాయన. భర్త ఎప్పుడైతే జీవించాడో ఆనందం కలిగింది. నూతన దంపతులు చిరకారం సౌఖ్యమనుభవించారు. సాలగ్రామ దానము చేయటం వల్ల జన్మాంతరములైనటువంటి పాపములన్నీ తొలగిపోయి సమస్త శుభములు కలిగి ఆనందం కలిగి వైధవ్యము కూడా తొలగిపోతుంది. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున సాలగ్రామము దానము చేసిన ఇంత ఫలితం అని చెప్పలేం. ఎంతో ఘనమైనటువంటిది గనక నీవు కూడా సాలగ్రామమును దానము చేయి జనక మహారాజా అని తెలియచేశారు వశిష్ఠుల వారు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. నమస్కారం. శృంగేరి జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు సాష్టాంగ ప్రణామములతో సౌందర్యలహరిలో అమ్మవారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. అమ్మవారి యొక్క సాత్వికమైనటువంటి ధ్యాన వివరము ఈ శ్లోకంలో పొందుపరచబడ్డది. కవిత్వ ప్రాప్తి కావాలన్నా, లేకపోతే చక్కటి విద్యా బుద్ధులు రావాలన్నా పిల్లల చేత ఈ శ్లోక పఠనం చేయించడం చాలా చక్కటి సత్ఫలితాన్ని అందిస్తుంది అని ఉపాసకులు ఎంతోమంది చెప్పినటువంటి మాట ఈ మాట. కావున ఈ శ్లోకాన్ని విని ఈ శ్లోక పారాయణం చేయటం ద్వారా చక్కటి విద్యాబుద్ధులు కలుగుతాయి. సౌందర్యలహరిలో ఈ శ్లోకంలో అమ్మవారి యొక్క సారస్వత బీజ ప్రయోగ వైభవం చూపించారు. ఆ శ్లోకాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓం శరజ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత జటాజూటమకుటాం వరత్రాసత్రాన స్ఫటిక ఘటికా పుస్తకకరాం సకృన్నత్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే మధుక్షీరద్రాక్ష మధురి మధురీనాః ఫణితయః. సారస్వత ప్రయోగం దీంట్లో అంటే అమ్మవారి యొక్క వాగ్బీజ వైభవం. ఆ తల్లి యొక్క ధ్యానం వల్లనే మనకు చదువు వస్తుంది. అందుకే పూర్వకాలంలో
తల్లి నిన్ను తలంచి పుస్తకము చేతన్బూని తిన్నీవు నా యుల్లంబందున నిల్చి జృంభనముగా ఉక్తుల్ సుశబ్దంబు శోభిల్లం పల్కుము నాదు వాక్కునన్ సంప్రీతిన్ జగన్మోహిని పుల్లాబ్జాక్షి రాకేందు బింబాననా. ఒక పుస్తకం చేతిలో పట్టుకునే ముందు ఈ పద్యం చదివి ఆ పుస్తకాన్ని పట్టుకోవడం, తర్వాత విద్యను అధ్యయనం చేయడం అనేటువంటిది మన తెలుగు సంప్రదాయంలో ఉండేది. కాన్వెంట్ చదువులు వచ్చిన తర్వాత ఈ సంప్రదాయాలన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. అందుకే ఇక్కడ మీ పిల్లలకు ప్రతిరోజు స్నానం కాగానే ఎవరైనా సరే మీ పిల్లలను కూర్చుండబెట్టి స్నానం కాగానే చక్కటి అదే ఒక టవల్తోనే కూర్చుండబెట్టి అమ్మవారి యొక్క చిత్రపటం దగ్గర కూర్చుండబెట్టి ఈ శ్లోకం చెబితే శరజ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత జటాజూట మకుటాం వరత్రా సత్రాన స్ఫటిక ఘటిక పుస్తకరా. ఏమీ లేదు అమ్మా, శరత్కాలంలో వెన్నెల వంటి శుద్ధమైనటువంటి తెల్లటి శరీరం ఇది. తల్లి ఎప్పుడు సరస్వతీ స్వరూపం, శుద్ధత్వం. అందుకే శుక్లాం బ్రహ్మ విచారసార పరమాం యాకుందేందు తుషారహార ధవల. ఈ ధ్యానములన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క శుద్ధత్వాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. అందువల్ల శరత్కాలంలో ఉన్నటువంటి వెన్నెల వంటి తెల్లనైన ధవల శరీరం కలిగినటువంటి చంద్రునితో కూడిన జటాజూటమే కిరీటంగా కలిగి సకలమైన అభీష్టములు తీర్చేటువంటి వరముద్రను, అలాగే భయాన్ని పోగొట్టేటువంటి అభయముద్రను, స్ఫటికమణులతో కూర్చున్నటువంటి చక్కటి అక్షమాలను, విద్యారూపమైనటువంటి పుస్తకాన్ని చతుర్భుజములలో ధరించినటువంటి తల్లి, నాకు ఒక్క పర్యాయమైనా నీకు నమస్కారం చేసేటువంటి సజ్జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వారి వాక్కులు ఎలాగైతే తేనెతో, ఆవు పాలతో, ద్రాక్షాఫల రసముతో సాటి వచ్చేటువంటి మధురాతి మధురమైన వాగ్వైఖరులను నీవు ప్రసాదిస్తావు కదమ్మా. అంటే ఈ తల్లికి ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తే ఆ నమస్కారం చేసినటువంటి వాడి యొక్క మాటలు ఎవరైనా విన్నా, ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడండి, వాడు మాట్లాడుతూ ఉంటే తేనె తాగినట్టుగా ఉంది, చక్కెర బుక్కినట్టుగా ఉంది అంటారు. అంటే అటువంటి ఎదుటి వ్యక్తులకు అభీష్టమైనటువంటి శ్రవణానందకరమైన వాగ్వైఖరుల యొక్క వైభవం ఈ శ్లోకం వల్ల వస్తుంది అన్నారు. అటువంటి సారస్వత ప్రయోగం ఇక్కడ చేశారు. అందువల్ల మన ఇంట్లో పిల్లలకు పొద్దున్నే ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పి కూర్చుండబెట్టి నమస్కారాదులు చేయించి ఒక గురువు దగ్గర ఇంకా ఉపదేశం తీసుకుంటే చాలా మంచిది. సౌందర్యలహరిలో అతి ప్రముఖమైనటువంటి శ్లోకములలో ఈ శ్లోకం ఒకటి. ఇక్కడ దీంట్లో శుద్ధమైనటువంటి సాత్విక విద్య దాగి ఉందండి. అంటే విద్య కూడా ఎప్పుడు కూడా రజస్సుతో తమస్సుతో కూడి ఉంటే అది వేరు. సాత్వికమైనటువంటి విద్య బ్రహ్మ విద్య. అటువంటి ఆ బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపమైనటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క వర్ణన ఈ శ్లోకంలో చూపించి, ఈ అమ్మ నీకు నమస్కారం చేసేటువంటి భక్తుడు ఎవడైనా సరే వాడి నీ నమస్కారం చేయడం వల్ల వాడికి చక్కనైనటువంటి వాగ్వైఖరిని నీవు ప్రసాదిస్తావు తల్లి. అటువంటి మంచి వాక్కును నీవు ఇచ్చేటువంటి నీకు ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి నమస్కారం చేయకుండా ఎందుకుంటారమ్మా అని అమ్మవారికి నమస్కారం ఎందుకు చెయ్యాలో, చేస్తే వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటో సౌందర్యలహరిలో శంకర భగవత్పాదుల వారు అతి రహస్యంగా వివరించినటువంటి ఒక చక్కటి ప్రయోగ విధానం. ఇక్కడ సౌందర్యలహరి అంటే కేవలం అమ్మవారి యొక్క సాకారమైనటువంటి సౌందర్యంగా మీరు అనుకోవద్దు. అమ్మవారి యొక్క అవయవ సౌందర్య స్వరూపంలోనే ఉపాసనను చూపించి ఆ ఉపాసన ద్వారా అందరికీ జ్ఞానాన్ని కలిగింపజేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. కాబట్టి సౌందర్యలహరిలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క శ్లోక పారాయణము ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వాంఛను తీరుస్తుంది అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. విద్యాస్వరూపమైనటువంటి చక్కటి శ్లోకం ఈ శ్లోక పఠనం చేసి అందరూ కూడా ఆనందమును, సద్బుద్ధిని, చక్కటి వాక్కును పొందుదరుగాక. సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. మాఘమాసంలో శివరాత్రి మర్నాడు, అంటే శివరాత్రి వెళ్ళినటువంటి మర్నాడు పూర్తిగా అమావాస్య ఘడియల్లో ఈ ఇద్దరికి పెళ్ళయింది.
అడవుల్లో అమావాస్య నాడు పెళ్లి చేసుకునేవారు. ఇప్పటికి కూడా అరవ వాళ్ళు అలాగే చేసుకుంటారు. తెలుసుగా మీకు, అమావాస్య అంటే చాలా పర్వతిథి. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అమావాస్య అంటే భయం, కానీ సహజంగా సౌరమానం ప్రకారం అమావాస్య పెళ్లి చాలా ఇష్టం. దాంతో బోయేవాళ్ళు ఎక్కువగా అమావాస్య నాడే పెళ్లి చేసుకుంటారు. అది కూడా అమావాస్య నాడు మధ్యాహ్నం పూట ఓ రాట పాతుతారు. ఆ రాట నీడలో కలిసిపోవాలన్నమాట. మీరు చూశారో లేదో, ఇది ఎండలో పొద్దున పూట పెట్టండి, ఈ స్టాండు నీడలా పొడుగ్గా పడుతుంది. మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి ఏమవుతుందన్నమాట, నీడను ఆ వస్తువు కలిసిపోతాయి. అది సరిగ్గా మిట్ట మధ్యాహ్నం. అలాంటి మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట పెళ్లి చేసుకుంటే దానికి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఉప్పర ముహూర్తం అని పేరు. ఆ ఉప్పర ముహూర్తం అంటే సూర్యుడు సరిగ్గా ఉప్పరకి వస్తున్నాడు, ఆకాశంలో నడినెత్తుకొస్తున్నాడు. ఆ ముహూర్తానికి వర్జ్యం అక్కర్లేదు, దుర్ముహూర్తం అక్కర్లేదు, ఘడియలు అక్కర్లేదు. ఏ గ్రహం ఎలా ఉన్నా దానికి దోషం ఉండదు. అందుకనే కొన్ని పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మధ్యాహ్నం పూట చేయడానికి అసలు కారణం అవుతుందన్నమాట. మంచి మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ బట్టలు వేసుకుని ఊరేగే ముహూర్తం ఎందుకు పెట్టారంటే ఇంకా దానికి ఏ దోషము లేదు. అలాంటి ముహూర్తంలో ఈ బోయ దంపతుడికి పెళ్లి జరిగిందిట. శివరాత్రి వెళ్ళిన మర్నాడు అనమాట. వీడు ఆ పెళ్లి రోజున మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. ఆ రోజు ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడుకునేవారు ఈ దంపతులిద్దరూ. చంద్రుడి దగ్గరికి చెండి వచ్చి, ఏమయ్యో ఎల్లుండి మన మ్యారేజ్ డే మర్చిపోయావా అంటే, అది ఎలా మర్చిపోతానే పెళ్ళామా అన్నాడు ఈయన. రేపు శివరాత్రి అంటే వాడికి తెలియదు కనుక వాళ్ళేదో అనుకున్నారు దాన్ని. జనాలంతా గుళ్ళల్లోకి వెళ్ళి అదేదో రాయి మీద నీళ్ళు వస్తారే, ఆ రోజు రేపు వెళ్ళు, అడవికి వెళ్ళు, మంచి జింకనో లేడినో ఏదో ఒకదాన్ని వేటాడి పట్టుకురా, ఆ మాంసాన్ని తెల్లవారులు ఉప్పులో ఓరేద్దాం, పొద్దుటే దాన్ని రకరకాలుగా వంటకాల కింద వండుతాను, దాంతోపాటు కళ్ళు తీసుకొద్దాం. ఆ శివరాత్రి వెళ్ళిన మర్నాడు మన పెళ్లి రోజు కనుక మధ్యాహ్నం పూట తుళ్ళుతూ పేలుతూ శుభ్రంగా హాయిగా కాలక్షేపం చేద్దామే అంది. అలాగే అన్నాడు ఈయన కూడా. అంటే పెళ్లి రోజు ఒక తంతు కింద నిర్వహించుకోవడం ఆ రోజుల్లో ఉండేదన్నమాట. అందులో అడవుల్లో మరింత బాగా ఉండేది. వాళ్ళవన్నీ రాళ్లతో పేర్చి కట్టినటువంటి భవనాలు. అది ఒక రాతి కోట. బండరాళ్ళన్నీ ఒక రాయి మీద ఒక రాయి పెట్టి, రాయికి రాయికి మధ్యలో సిమెంట్ ఉండేది కాదుగా, దాంట్లో ఏం చేసేవారట, కోడిగుడ్డు సున్నము బెల్లము కలిపి బాగా గానుగులో తిప్పి ఆ గానుగు సున్నం పెట్టేవారు. పెడితే ఇక మాయదారి కూడా అది అతుక్కుపోతే వదలదనమాట, బంకమట్టి కంటే గట్టిది. అలా అతికించినటువంటి ఆ ఇంటిలో చిందులేద్దాం అనుకున్నారు. వెంటనే వీడు ఏం చేశాడు, మర్నాడు పొద్దుటే లేచాడు. ఏమయ్యో వేటాడడానికి అడవిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ దూరం వెళ్ళిపోతామేమో, తొందరగా వచ్చేయంటే వెళ్ళంలే అన్నాడు ఈయన. ఆకలిస్తే తినడానికి కాస్త అన్నం మూట కట్టేమనా అంది. ఎందుకే, నేను వాళ్ళ పెందరాళ్ళు వచ్చేస్తాను, రాగానే ఇంట్లోనే తిందాం, నేను ఒక్కడిని తిన్నేవాళ్ళ, ఇద్దరం కలిసి తిందాం అన్నాడు. సరే మంచినీళ్ళు అయినా పట్టుకెళ్ళింది. మంచినీళ్ళు ఇమ్మన్నాడు వీడు. తోలుతిత్తిలో నీళ్లు పోసి వీడికి ఇచ్చింది, అది చంకకి తగిలించుకున్నాడు. ఈ చంకకి ఇలా కోలగా ఉన్న తోలుతిత్తులో నీళ్ళు అనమాట. ఈ మూట భుజానికి తగిలించుకుని అన్నం మాత్రం ఇద్దరం కలిసి తిందాం అనుకున్నారు కనుక అన్నం తినకుండా వీడు ఓ ధనుస్సు, బాణములు, వరలో కత్తి పెట్టుకుని వేటకి బయలుదేరాడు. తొందరగా వచ్చేస్తానులే, రేపు పెళ్లి రోజు కదా, ముందే మనం మాంసం సిద్ధం చేసుకుందాం. నేను వచ్చేసరికల్లా శుభ్రంగా కళ్ళుతో స్నానం చేసి శరీరం అంతా కళ్ళు వాసన గుమగుమలాడేలా సిద్ధంగా ఉండన్నాడు ఆయన. ఈ కళ్ళు స్నానం ఏమిటో చాలా చిత్రంగా ఉంటుందన్నమాట. అడవుల్లో పోయేవాళ్ళు అప్పట్లో పెళ్లి రోజుకి ముందు కళ్ళు స్నానం చేసేవారట. మనం మంగళ స్నానం పన్నీరు స్నానం చేస్తామే అలాగా. ఈయన బయలుదేరాడు వేటకి. ఆ పూట అడవిలో ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఎక్కడా మాయిదారిది ఒక్క జంతువు కనపడదు. ఇంక వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అని విసుక్కుంటున్న సమయంలో ఒక లేడి కనబడింది. అబ్బా అని వీడు బాణం ఎక్కుపెట్టి దానికేసి కొట్టబోయేసరికి చెంగును పారిపోయింది తుర్రుమని. వీడికి పట్టుదల వచ్చింది. ఈ వేటాడే వాళ్ళకి ఏదన్నా ఒక జంతువు కనపడితే దాన్ని వేటాడేదాకా ప్రాణంలో ఉండదు, గిదగిల్లాడిపోయింది. ఏమైనా దీన్ని పడగొట్టి పట్టుకెళ్ళి మా ఆవిడకి పెళ్లి కానుగ్గా ఇస్తా అనుకుంటూ ఆ లేడిని తరుగుకుంటూ పోయాడు. అదిగో దొరుకుతోంది, ఇదిగో దొరుకుతోంది, ఇదిగో దొరుకుతోంది, అదిగో దొరుకుతోంది అనుకుని ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాడో, అడవిలో 16 మైళ్ళు దూరం పరిగెత్తించింది అది.